हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABC ਪੰਜਾਬੀ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 12 ਚੀਕੂ ਚੀ ਮੈਰਚੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ वेरीफिca del valore della carico della tolleranza एमएसा वेरीफाई करना जरा यानी कि टॉलरेंस यानी कि कितना बर्दाश्त किया जा सकता है, ओवरलोड कितना बर्दाश्त किया जा सकता है, ਕਿਹੜੀ कैटेगरी ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ del caso ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤਿਆਜ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਸਾਜੀਓ della marcia रिपर्टेशन है यानी कि मजबूती ना बजे वगैरह हो बेलाजी उधर मार्चिया वगैरह ठीक है, ये सारी चीज़ा असी समझने की कोशिश करेंगे। और पालित वगैरह ये वो इस तरह के जो क्वेश्चन ने सारी चीज़ा असी कोशिश करेंगे समझने की। जे तुम गलत तरीके समान बधिया होगा तो उहदे नतियाज तुहानूं किवें भुगतने पाउणगे ये भी सूँ मिलेगा ऐसे वीडियो में। अगर पहले नवे चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, जमात कर शेयर करो कि बाकी की हेल्प हो सके। तो सब तो पहले असीं गल करांगे वेरीफिका तो वलोरे वेरीफाई करना वैल्यू जी कारिको की टॉलरेंस हमेशा जी कारिको की मैक्सीमम टॉलरेंस है, जो कि मैक्सीमम ये बर्दाश्त किया जा सकता है, मैक्सीमम जोड़ा कि माफ़ किया जा सकता है यानी कि ओवरलोड होना। ठीक है, ओवर जिन्ना कि लोड किन्ना इजाजत होंगी है जिन्ना कि कारता चिकलशन के उत्ते लिखे होंगे। कारता की चिकलशन के उत्ते लिखे होंगे गड्डी का वजन कितना है, रमोरके का वजन कितना है। ठीक है, ये उत्ते जो वजन तुम लैके जाना हो यानी कि मैक्सीमम कितना लैके जा सकते हो 5%, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, सावधानी बरतनी कि वो जो ओवरलोड लैके जाते हो तो को समान जोड़ा खतरे वाला समान है ना जोड़ा, ठीक है, जोड़ा ओवरलोड तुम नहीं लैके जा सकते अभी। ठीक है, एसिड वगैरह पेट्रोल बंबल गैस GPL वगैरह इदा चीज़ा तुम ट्रांसपोर्ट जिन्हें मैरची पेरीकलोज हो जो समान खतरनाक होगा ये 1% भी वध ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जोड़ा आम नॉर्मल समान होंदा है ये 5% तक की मैक्सीमम गुंजाइश होंदी है। तो ध्यान रखना, फोकस रखना कि मैरची पेरीकलोज होया तो उस सूरत में बिल्कुल भी तुहानूं परमिशन नहीं है। कहने पे del sovraccarico di una vicolo ओवरलोड होने गड्डी का सोनो रिस्पोंसाबिले कौन रिस्पोंसिबल होंगे जी, जे ओवरलोड होगी कौन रिस्पोंसिबल होगा। रिस्पोंसाबिली कंदूजेंट ड्राइवर रिस्पोंसिबल है सब तो पहले। ठीक है जी, ई प्रोपीतारी और मालक जरा, ठीक है जी, ई del vicolo गड्डी का मालक, ड्राइवर और गड्डी का मालक। ठीक है, एद इल कोमिटेंट कोमिटेंट होंदा जो समान जिन्हें भेजा है यानी कि ये तीन माइन आइटम ने जोड़े कि ये ओवरलोड होने के जिन्होंने जुर्माने या मुलते हो सकते हैं जोड़े कि रिस्पोंसिबल होंगे। दुरुस्त पे फिर है अगला कहते हैं क्वेश्चन की सोवराकारी उधर भी कोलो ओवरलोड होना गड्डी का दी अल्ट्रे जीकवे परसेंट तो 5% तो बाद दला मासा कॉम्प्लेसिवा पेनोकारी को जो मैक्सीमम वजन जितना जास्त है इसी भी जास्त है कंपोर्टा सेंशनामेंटो del proprietario del vicolo कहने शामिल है ये सेंशनामेंटो सजा होगी गड्डी के मालक नूं मा नोन दिल कंदूचेंट लेके ड्राइवर नूं नहीं। नहायत फजूल तरीन गल की गलत हो गई सवाल ये करके कहने ड्राइवर नहीं होगी। असीं तो पढ़ के आए हैं एक नंबर तो ड्राइवर नूं, दूजे नंबर तो प्रोपीतारी, तीजे नंबर कोमिटेंट नूं। ठीक है, जो भेजने वाला है इस करके ये कहते मालक नूं पवेगी सेंशनामेंट तो होगी सजा होगी, लेकिन ड्राइवर नूं नहीं। गलत हो गया सवाल, क्वेश्चन फाल्स हो। आई कहने बे नॉन हमेशा नहीं जा सकता अलकून टॉलरेंस किसी भी किस्म का बुरदबारी किसी भी किस्म का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोवराकारी का ओवरलोड पर ई ट्रांसपोर्ट तो दी बंबोले जोड़े गैस के सिलेंडर वगैरह होंगे ने दी गैस GPL दुरुस्त कहने फिर गैस GPL जो बंबोले होंगे गैस GPL के सिलेंडर होंगे सारी गल है खतरनाक मटीरियल भी जाता है वो कोई भी टॉलरेंस कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो 1% भी ओवर नहीं लैके जा सकते, अभी बेर हो गया। कहने पे नॉन अमेसो नहीं जा सकता अलकून टॉलरेंस किसी भी किस्म का टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोवराकारी को ओवरलोड नूं पर ट्रांसपोर्ट दी अच्छी दे कलोरीद्रीको देखो जी ऐसे जोड़े कलोरीद्रीको होंगे ना यानी कि तेजाब होंगे, तेजाबा की किस्म ये भी खतरनाक मटीरियल भी जाता है। जहरी गल है इनू भी फिर टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुरुस्त कहने पे फिर होया आई कहने अमेसा अल्लाह टॉलरेंजा कहने इजाजत है। ठीक है, टॉलरेट करने की यानी कि सोवराकारी को दिल चिको कहने 5% होया यानी कि
ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5% ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਲ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੈਸੇ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਪੈਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਦਲ ਵਿਕੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਪੈਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ che per il trasporto di merci pericoloso ਸਵਾਏ merci pericoloso ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ merci pericoloso ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ 5%। merci pericoloso ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ammesso di la tolleranza ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨੂੰ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ merci pericoloso ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿ nel limiti del 5% che 5% ਵਿੱਚ ਹੈ della massa complessiva appena carico del veicoli ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ appena carico ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਹੈ। ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ merci pericoloso ਹੋਇਆ ਨਾ। merci pericoloso ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਤੋ ਕਾਰੋ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਜ਼ੋ ਦੀ ਓਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ੋ ਦੀ ਓਪਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਕੌਂਸੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਦਲ 3% ਤੋਂ 3% ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ 3% ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਲ ਸੂਆ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ appena carico ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ appena carico ਨੇ 3% ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5% ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 3% ਨਹੀਂ 5% ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ merci pericoloso ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ tolleranza relativa del carico ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਮਾਨ ਕਾਰੀਕੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਜ਼ੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ che effettuano trasporto eccezionale ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਹੈ ਪਾਰੀ ਆ 5%। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ merci pericoloso ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ merci pericoloso ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ eccezionale ਦੀ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3%। ਜੇ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕੋਲੋ eccezionale ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੁਚੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਚੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਿਕੋਲੀ eccezionale। ਉੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੋਲੀ eccezionale। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕੋਲੀ eccezionale ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਲਈ ਕਾਰੀਕੋ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ eccezionale ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ eccezionale ਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ eccezionale ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ eccezionale ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕੋਲੀ eccezionale ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਵਿਕੋਲੀ eccezionale ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ eccezionale ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਤਾਂ 5% ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਰੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ੋ ਦੀ effettuare per trasporto eccezionale ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ eccezionale ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਲੋਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ 5% ਨਹੀਂ ਕਈ 5% ਉਹ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ammesso tolleranza ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ del sovraccarico ਓਵਰਲੋਡ ਨੂੰ 5% del peso complessivo ਨੂੰ ਕਾਰੀਕੋ ammissibile ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ peso complessivo massa complessivo ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ vicoli che trasportano rifiuti solidi urbani। ਰਿਫਿਊਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਫਿਊਤੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਰਿਫਿਊਤੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 5% ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ammesso la tolleranza di sovraccarico ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਕਹਿੰਦੇ perché nel limiti del 5%, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 5% della massa complessiva pieno carico ammissibile del veicolo, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਪਿਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ, ਖਤਰਨਾਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਚੀ ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦਲ ਕਾਰੀਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਦਲ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਉਧਰ ਬਿਗੁਲ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲ ਐਫੀਚੈਂਜ਼ਾ ਦਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਫੀਚੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਦ ਉਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲ ਇਫੀਚੈਂਜ਼ਾ ਦਲ ਇੰਪਿਆਨ ਤੇ ਫਰੇਨਾਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਫੀਚੈਂਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪਿਆਨ ਤੇ ਫਰੇਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਈ ਚੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਰਸ ਐਨਰਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਫੋਰਸ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਚੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਦਿਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟà ਦਲ ਮਾਰਚੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਦਿਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਫੀਚੈਂਜ਼ਾ ਦਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੀਟਿਵੋ, ਐਫੀਚੈਂਜ਼ਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੀਵੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਰੰਟ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੀਵੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬ ਬੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਇੰਚੀ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲ ਐਫੀਚੈਂਜ਼ਾ ਦਲ ਲਿਮੀਤਾਤੋਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮੀਤਾਤੋਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਲਿਮੀਤਾਤੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਚੀ ਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲ ਕੋਰੈਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨਮੈਂਟ ਦਲਾ ਤਾਕੀਗ੍ਰਾਫੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੋਨੋਤਾਗ੍ਰਾਫੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨੋਤਾਗ੍ਰਾਫੋ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਵਰਾਕਾਰੀਕੋ ਸੈਂਸੀਓਨੇ, ਓਵਰਲੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੈਂਸੀਓਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਕੋਰਟਾਸੀਓਨੇ ਦੀ ਪੁੰਤੀਆਂ ਪਤੰਤੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਾਰੀਕਾਰੇ ਦਲਾ ਐਚੀਡੈਂਜ਼ਾ, ਔਰ ਐਚੀਡੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰੀਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਟਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, 8 ਟਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਟਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਟਨ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ 1 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕਾਰੀਕੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਾਰੀਕਾਰ ਦਲਾ ਐਚੀਡੈਂਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਂਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੁਅਲ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के तौर पर एक गड्डी जिहदे विच परमिशन सी कि 8 टन की तुसीं 9 टन लद लिया, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਚਿਓਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਲਤਾ ਸ਼ੁਲਤਾ 85 ਯੂਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 12 ਟਨ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਟਨ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਟਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 13 ਟਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਟਨ ਵਿੱਚ 9 ਟਨ ਵਿੱਚ 1 ਟਨ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ 9 ਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 12.5% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਯੂਰੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 12 ਟਨ ਵਿੱਚ 1 ਟਨ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 13 ਟਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਯੂਰੋ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਂਕਸ਼ੀਓਨੇ। ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਂਤੀਆਂ ਸ਼ੁੰਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕੱਟਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ previsti una sanzione amministrativa pecuniaria, ਕਹਿੰਦੇ sanzione amministrativa pecuniaria ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। se la massa della totale peno carico, ਜਿਹੜਾ massa totale peno carico del veicolo ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਸਾ totale del carico ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ carico utile ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ utile ਹੈ, ਇਹ superiore di altre 5%, ਜੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5% ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਕੁਆਲੇ ਇੰਡੀਕਾਟੋ ਸੁਲਾ ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਿਬਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ 5% ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੌਂਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਤਾ ਸ਼ੁਲਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ previsti di quotazione dei punti, ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਂਤੀਆਂ ਪੌਂਤੀਆਂ ਕੱਟਣਗੇ della carta qualificazione del conducente driver ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ per trasporto professionale in cui ਜਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ in cui peso carico superiore altre a 5%, ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੇਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ਼ੋ ਸੀ ਉਹ 5% ਵੱਧ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਕੁਆਲ ਇੰਡੀਕਾਟੋ ਸੁ ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ 5% ਸੀ, 5% ਤਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, 5% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ altre al 5% ਤੋਂ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ dicotazione dei punti su carta di qualificazione ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਚੀਕੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨੇ ਵੀ consentito sovracarico, ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸੀਮੋ ਦਲ 15%, ਦੇਖੋ ਜੀ 15% ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, 3% ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ sovracarico massimo del veicolo del 15%, ਕਹਿੰਦੇ 15% ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ rispetto alla massa complessiva peno carico ammissibile del veicolo, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਜਿਤਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਤਨੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 15% ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸੋ। sovracarico del veicolo overload una ਗੱਡੀ ਦਾ fino a 15% della massa complessiva peno carico ammissibile con, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮਾਸਾ ਕੰਪਲੈਸਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਐਮਐਸਸੀਬਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ allora comporta e non comporta, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ non comporta sanzione, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ il sanzione ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, sanzione allora ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ sanzione ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਤਾ ਸ਼ੁਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ sovracarico del veicolo overload una ਗੱਡੀ fino a 15%, 15% della massa complessiva peno carico, ਜਿਹੜਾ massa complessiva peno carico ਗੱਡੀ ਦਾ ammissibile ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ non comporta sanzione, ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਲਤ ਕਿ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 5% ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, 15% ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ।
कारिको फिसाजियो, कारिको समान जो लदना होंगे और फिक्स होना समान फिसाजियो, ठीक है, वधिया मजबूती ना बजे रुझे होना, ठीक है, लाजमी ना भी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कारिको होना और फिसाजियो होना, ठीक है, मजबूती ना बजे होना। कहने पे पर evitare spostamento del carico, spostamento del carico होने तो बचने ली, यानी कि durante la marcia चलने दौरान जे तुम समान बजे नहीं है ना, ब्रेक मारोगे कहाँ रेस दोगे पिछा, ठीक है, तो स्टेयरिंग घुमाओगे सज्जा खब्बे निकल जाता है, इस करके इस चीज़ तो बचने ली पर evitare spostamento del carico, बचाने ली जगह चेंज करने तो carico दी durante la marcia चलने दौरान del vicoli गड्डी दा opportuno मुनासिब है agire su sterzo, कहने तुसी स्टेयरिंग उत्ते हत्थ हल्का रखो, ये जिहड़ा तुसी रखना है मुनासिब रखो, फ्रेनी ब्रेकां मारो एद एक्सेलरातोरे और रेसां दियो, यानी कि स्टेयरिंग जद घुमाना है, फ्रेनी जद ब्रेकां मारनी है, एक्सेलरातोरे जद रेस देनी है, कौन ग्रादुअलिता ये आहिस्ता आहिस्ता दियो, यानी कि आराम दे नाल हौसले नाल आराम दे नाल घुमाओ स्टेयरिंग, आराम दे नाल ब्रेक लगाओ, आराम दे नाल स्ट्रेसां दियो, दुरुस्त कहने पे है। कहने per evitare spostamento del carico, बचाण दे लई spostare होण तू carico दे durante la marcia दौरान del vicoli गड्डी दे si devono ancora saldamente la marci pieno carico, कहने पे ये लाजमी है जे ये मजबूती ना saldamente दे marci मजबूती ना बंजन समान नू pieno carico जिहड़ा समान हैगे उन्होंने मजबूती ना बनना चाहिए, तो इसके फिर समान में मजबूती ना बना के तदे ही बचे रहेगा ना, तदे ही स्पोस्तारे होने तो बचेगा ना, इस करके ये भी बेरो है ना भाई। इक्वली जी चीज़ा ने, ठीक है, पीसिस ने, ठीक है, si devono sistemare in modo sistemare करनी है तुसी चीज़ां इस तरह कि non si spostino durante la marcia del vicoli, कहने spostare ना होवन चीज़ां ड्राइव करने दौरान, ज़ाहिर गल है ड्राइव इस तरह नहीं होनी चाहिए, ब्रुशके एक्सेलरेशन है, ब्रुशके फ्रेनाते, ब्रुशके स्टर्जाते, ये सारी चीज़ां नहीं होनी चाहिए। पर evitare spostamento del carico, बचाने ਲਈ spostare होने तो carico दे durante la marcia ड्राइव करने दौरान indispensabile, कहने इस गल का ध्यान तुसीं नहीं रखना जिवें controllare frequentemente भी तुसीं ज़्यादा कंट्रोल करो la pressione delle pneumatiche marci प्रैशर टायरां दा, गलत किने फाल्स होया, इस गल का ध्यान क्यों रखना, प्रैशर टायरां दा ते गड्डी नूं स्टेबल रखने सब तो पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, इस करके फाल्स हो। पर evitare spostamento del carico, बचाने ਲਈ spostare होने दे carico durante la marcia ड्राइव करने दौरान del vicoli गड्डी दे è opportuno lasciare il carico stesso sospeso dalla gru caricatrice, कहने पे बिल्कुल फजूल तरीन गल की ने, कहने evitare बच्चों ने spostamento del carico ड्राइव करने दे दौरान जेह्ड़ा durante la marcia ड्राइव करने दौरान spostare होने तो carico बचाने ਲਈ del vicoli गड्डी दा è opportuno मुनासिब है lasciare il carico stessa sospeso alla gru caricatrice, कहने पे समान जेह्ड़ा ओह् तुसीं टंगेआ ही रहने लग्गा ही रहने दे ओह्दे ते गुरू दे उत्ते, ओह् गुरू वगैरह होंदी ना जिहड़ी कि ट्रक्कां दे पिच्छे गेइयां लगी दियां, कहने ओह्दे उत्ते रहने देओ, गलत किने फाल्स होया, ओह्दे उत्ते जे तुसीं हल्की ब्रेक भी मारोगे तो ज़्यादा नुकसान देने दे चांसिस और सख्त नुकसान दे चांसिस जेह्ड़े ने ओह्दे नाल बनदे ने, इस करके भी गलत कहने पे फाल्स होया। हाँ जी, तो हुण असीं पढ़ के हटे हाँ जिहदे विच असीं दस रहे सी कि सैंक्शन जिहड़ियां ने सज़ावां हो सकदियां ने जे कारिको ओवरलोड होवेगा ना, तो जिहदे विच शामिल है caricatore एक नंबर ते, दूसरे नंबर ते conducente, तीसरे नंबर ते proprietario और चौथे नंबर ते committente, ये चौबे जिहड़े करैक्टर सी। हुण असीं गल करांगे carico ripartizione, रिपार्टीजियोने carico तो मुराद यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, सही तरीके नाल रखना समान, ठीक है जी, जिवें कि असीं देख सकते हैं कि इत्थे जिहड़ा सही तरीके करैक्ट है carico corretto, सही तरीके नाल लद्दिया होया समान रखिया होया, carico corretto इस तरीके नाल लद्दना होंदा है, और जेह्ड़े carico scorretto है scorretto ये गलत तरीके नाल लद्दिया होया है, इस तरीके नाल समान असीं नहीं रखना होंदा। जे unico collo होवे सिंगलो collo यानी कि पीस होवे कल्ला presente होवे उन्होंने फिर इंतरासे यानी कि जेह्ड़े दो धूरे होणगे उन्हां दे विचकार रखना पवेगा, ठीक है, यानी कि पिछले सबाल्स हो अगले सबाल्स वगैरह तो नहीं रख सकते अभी,
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ripartire correttamente il carico per non sovraccaricare le assi। ripartire ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾਂ ਧੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਾ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਜਮੈਲਾਤੀ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਰੋਤੇ ਜਮੈਲਾਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 4 ਧੂਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਸੇ ਧੂਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਕਿਲੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਵੀ 8000 ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਧੂਰਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਧੂਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੂਜੇ ਧੂਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਜਾਏਗਾ 8000 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਡਬਲ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਵੀ 8000 ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਬਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 16 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9500 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ, ਔਰ ਜੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 13000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 9500 ਔਰ 13000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸ ਜਮਲਾ ਤੇ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੀ ਕੋ ਸਾਡਾ ਅਲਜ਼ਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਇਨਜ਼ਾਲਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਚੰਤਰੀਫੂਗਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੀ ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬਲਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਰੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਾ ਦੂਦਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਾਰਚੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਕੋਜ਼ਾ ਦੇ ਫਰੇਨਾਤਾ ਦੀ ਇਕਵਿਲਿਬਰਾ ਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੈਰੀਕਲੋਜ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਮਿਹਨਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਧੂਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਫਰੇਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਰਜ਼ਤੋਰੀ ਪਨੀਮਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਮਰਜ਼ਤੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਨੀਮਾਚੀ ਔਰ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਲ ਦਿਸਪੋਰੇ ਪਿਊ ਕੋਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਹਨੋ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਮੋਟ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਰੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। il peso miniera più possibile uniforme, ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਵੇ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੇਰੋ ਆ ਕਹਿੰਦੇ il più colli più piccoli, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, dimensione ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ devono essere distribuite ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ nella modo più omogenea, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਯਕਸਾ ਹੋਣ, possibile sul piano di carico, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਿਆਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਕਸਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਧੂਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਧੂਰੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਉਨਿਕੋ ਕੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਤਰਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਤਰਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ molto pesante deve essere posizionato, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ nella parte centrale, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, al piano del carico, parte centrale ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰੀਕੋ। all'interno dell'interesse ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਧੂਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀ
उन्होंने धूरियां यानी कि दो जोड़े गड्डी के हिस्से से अगला हिस्सा तो पिछला हिस्सा अगले दो टायर पिछले दो टायर उन्होंने सेंटर भी होना चाहिए। दुरुस्त कैन पेपर होया uno unico collo molto pesante, एक कोई पीस है molto ज़्यादा भार है, deve essere sistemato, लाजमी सिस्टमात करना है sul piano di carico utilizzato जेह्ड़ा piano carico इस्तेमाल करदे तुसीं जित्थे तुसीं carico रखना ove possibile जित्थे पॉसिबल होए lungo le travi di appoggio और जेह्ड़ी lungo le travi जेह्ड़ी कि लंबी चीज़ जेह्ड़ी तुसीं रखनी है appoggio आह्ले करने एक ही पीस है जेह्ड़ा ਉਹ ਕਿਧਰ ਉਹ ਬੁੱਝੇ ਆਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਨਣੇ ਰੋਣਨੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਛੇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਿਨ ਵੇਵੇਰ ਹੋਇਆ una collo molto pesante ਇੱਕ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ deve essere adeguatamente ancoraggio ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਰੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣਾ ਰੁਣਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ adeguatamente ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਨ ਵੇਵੇਰ ਹੋਇਆ che ne più colli di piccole dimensioni, ज़्यादा पीस ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ devono essere concentrate ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ concentrate ਕਰਨਾ ਹੈ nella parte anteriore ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਮਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਲੱਗੇ कहने पे आंतरियो del piano carico गलत कहने पे फाल्स होया अगर कहने पे più colli piccoli ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ devono essere concentrati nella parte posteriore ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਨੋ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ parte posteriore ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ una unico collo molto pesante ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ deve essere posizionato alla stermita anteriore alla pieno ਕਹਿੰਦੇ stermita ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ anteriore ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ del piano carico ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਸ ਹੈ unico collo ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਤਰਾਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਸੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ estremita ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ estremita posteriore ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ estremita anteriore ਵੀ ਨਹੀਂ estremita posteriore ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ anteriore ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ una unico carico molto pesante ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ può essere posizionato indifferentemente ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ indifferentemente ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ alla estremita anteriore ਅਗਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਾਹਰਲੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ alla estremita posteriore ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ al piano del carico ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ unico collo molto pesante ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਰਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ una unico collo molto pesante ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ deve essere posizionato ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ estremita ਬਾਹਰਲੇ ਐਂਡ ਤੇ posteriore ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ al proprio piano del carico ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਨਾ anteriore ਨਾ posteriore ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ unico collo molto pesante ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਰਮਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੇ i fini della security ਦੇ ਲਈ accure ripartire ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ correttamente il carico ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ carico per evitare il sovraccarico sugli assi ਵੀ ਬਚ ਸਕਿਆ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ripartire dalla correttamente del carico ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ carico non sovraccarico degli assi ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਧੂਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਕਿਲੋ ਔਰ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਔਰ ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵੀ 8000 ਕਿਲੋ ਦੂਜੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਵੀ 8000 ਡਬਲ ਟਾਇਰ ਵੀ 8000 ਤੀਜੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਧੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਧੂਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਧੂਰੇ ਉੱਤੇ 9500 ਕਿਲੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਹੈ ਡਬਲ ਟਾਇਰ 13000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਥੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 95 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਟਾਇਰ ਔਰ ਡਬਲ ਟਾਇਰ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 13,000 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਧੂਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਫੀਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੂਰੇ ਪਰਤੀਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ correttamente il carico, correct ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ ਦੋ, ਪਰ evitare sovracarico sulle assi, ਵੀ ਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਲੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ fine della schiorita non si debbono superare la massa massima ammessa sulle assi, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ non si debbono superare, ਵਧਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਾਸਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਲ ਆਸੀ ਧੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਧੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂਰੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਫੀਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ non si devono concentrare il carico sul sbalzo posteriore del veicolo, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਾਲਜ਼ੋ posteriore ਪਿਛਲੇ ਸਬਾਲਜ਼ੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ non concentrare, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਬਾਲਜ਼ੋ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਬਾਲਜ਼ੋ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਾਲਜ਼ੋ ਪਿਛਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ fine della ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ bisogna evitare, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ che di agganciare un rimorchio alla rimotrice, ਵੀ agganciare ਕਰਨਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਗਾਂਚਿਆਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਯਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦਾ ਔਰ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਗਾਂਚਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂਚਿਆਰੇ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। I fine della siccurity di lei, il carico deve essere disposto verticalmente ed orizzontalmente, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਔਰ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਅਲਜ਼ਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਚੈਂਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਪਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਬਾਲਤਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀ ਸਟੈਬਿਲਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਿਨ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। disposizione verticale ed orizzontale, che nel fine security del carico deve essere disposto ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ verticale ed orizzontale, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਸਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਵਰੀਸ਼ੇ ਰਬਾਲਤਾਮੈਂਟ ਕੋਰਾ ਰਬਾਲਤਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਝੋਲ ਖਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਰ चाहिए, यानी कि और इस करके समान जो है डिस्ट्रीब्यूट करैक्टली करना है और कोशिश करनी है थैला नीवा करके होवे। कहने इनअलज़ारे बारी चैंतरो, जे बारी चैंतरो तुसीं उत्ते रखते हो, ठीक है, उच्ची रखते हो, ठीक है। बारी चैंतरो जेड़ा ना जे वजन तुसीं बारी चैंतरो जेड़ा गड्डी दा वो तुसीं उच्चा बनाते हो, जे उच्चा बनाओगे ज़ारी गल मोड़ा प्रॉब्लम होगी दल बिल्कुल गड्डी का ने फोवरीशे यानी कि आसानी पैदा करेगा। रिवाल्तामेंट पूरा गड्डी नूं झोल खाण ते बाहरली साइड ते, यानी कि जिहड़ा हुंदा ना चैंतरी फुगा होना उहनूं ओह होण दे विच मोड़ां ते ये आसानी पैदा करेगा। दुरुस्त किवें बेवर होया इंजाल दे बारी चैंतर उत्ता होवे, यानी कि समान उत्ते वर्टिकल पोजीशन भी उच्चा करके लद्दे होया इधर बिल्कुल गड्डी दा può compromettere e rischio di perdita stabilità delle marcia, ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਵਰ ਹੋਇਆ ਇਨਅਲਜ਼ਾਰੇ ਬਾਰੀ ਚੈਂਤਰੋ ਦਲ ਵਿਕolo alzo ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਬਾਰੀ ਚੈਂਤਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ aumenta la stabilità delle marcia, ਮਿਹਨਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟà delle marcia ਵਧਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, diminuisce ਘਟਾਏਗਾ ਉਲਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ। ਇਨਅਲਜ਼ਾਰੇ baricentro del vicolo, je baricentro alzo ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, diminuisce effetto della forza centrifuga, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰੀਫੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਮੀਨਿਸ਼ ਘਟੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟੇਗਾ। ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰੀਫੂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਘਟੇਗਾ ਥੋੜੀ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
carico deve essere sistemato in modo carico sistemare canestra da evitare sovraccarico overload ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ su una dei due assi ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਧੁਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਵero ਆ ਦੋ ਧੁਰੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ deve essere ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਿਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਕਹਿੰਦੇ carico deve essere sistemato carico sistemare ਕਰਨਾ in modo strada da evitare sovraccarico ਵੀ ਬਚ ਸਕੋ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ su una di due assi ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਦੋ ਧੁਰੇ ਵਾਲੀ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਦੋ ਧੁਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰੋ ਕਿਉਂਕਿ carico sistemare ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਧੁਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਨੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ Il carico deve essere sistemato, il carico sistemare ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ in modo ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ da distribuire ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ il in più uniformemente possibile ਸਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ la massa sulle strutture ਉਹਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ carico deve essere sistemato carico sistemare ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ in modo ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ da mantenere basso il baricentro in alto ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ baricentro da mantenere maintain ਕਰ ਕਰੋ in basso possibile ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਇਆ Il carico deve essere sistemato, carico sistemare ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ in modo da ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ disporre i colli più pesanti sul sbalzo posteriore ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ sbalzo posteriore ਤੇ ਹੋਣ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ sbalzo posteriore ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ sbalzo posteriore ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ falso Il carico deve essere sistemato, carico sistemare ਕਰਨਾ in modo ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ da mantenere baricentro il carico più in alto possibile ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ baricentro ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ alto ਉੱਚਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਨਹਾਇਤ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ baricentro in basso ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ alto ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਿ falso Il carico deve essere sistemato, carico sistemare ਕਰਨਾ in modo ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ da disporre i colli pesanti ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ ਯਾਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀ pesanti ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ più possibile alto possibile ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਫਾਲਸੀਸੀਮੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ baricentro ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ baricentro ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ una errata posizionamento del carico ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ posizionamento ਹੋਵੇ ਦਾ carico di può compromettere stabilità di marcia del veicoli ਕਹਿੰਦੇ può compromettere rischio di passa da stabilità delle marcia ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ del veicoli ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ una errata posizionamento del carico ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ carico può determinare sovraccarico ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ di una o più assi ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁਰੇ ਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ carico ਉਹ ਸੋਵਰਾਕਾਰੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ una errata posizionamento del carico ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ posizionamento ਕਰਨਾ carico ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ carico ਨੂੰ può diminuire il rendimento del motore ਕਹਿੰਦੇ diminuire ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ rendimento ਮੋਟਰ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ rendimento ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੂਦਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ rendimento ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ errata posizione del carico ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ carico
può diminuire il rendimento, diminuire ਘਟਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ rendimento ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ può diminuire il rendimento del motore ਕਹਿੰਦੇ rendimento ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ rendimento ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰੀ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰੇ ਕਾਰੀ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰੇ ਕਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀ ਕੋ ਮਾਲ ਸਿਸਟਮਾਤੋਂ ਜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀ ਕੋ ਮਾਲ ਕਿ in un carico sistemato mal può che nel sistemare karna गलत तरीके ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਕੋ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ influire ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ sulla stabilità della marcia ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ sbilanciare ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਰਵਿਕੋਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਦਰੁਸਤ ਕੈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦੇ ਉਹਦੇ causare la caduta ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ danniamento della marcia ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ causare frenare squilibrato e pericolo ਕਹਿੰਦੇ causare ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ frenate ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ squilibrato e pericoloso ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੁਇਲੀਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ danniare gli assi ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਸੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਧੂਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ danniare freni ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ੀਓਨੇ ਅਮੋਰਟੀਜ਼ਾਤੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਖ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਪਨੀਮਾਚੀ ਔਰ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਕੋ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰੇ ਕਰਨਾ ਕਾਰੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਕੋ può diminuire il rendimento del motore ਕਹਿੰਦੇ diminuire ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ rendimento del motore rendimento del motore ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ falso un errato posizionamento del carico गलत तरीके ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਰ ਕਰਨਾ carico non incide ਨਹੀਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ sulla stabilità della marcia del veicoli ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹਾਇਤ ਫਿਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ una retta sistemazione del carico ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮਾਰੇ ਕਰਨਾ ਕਾਰੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ può avere conseguenza ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ sulla stabilità della marcia di un autocarro ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ दो क्वेश्चन जुड़े हुए सन इकट्ठे दोबारा पढ़ने पहला क्वेश्चन इन रहते सिस्टमाzione गलत तरीके से इस्तेमाल करना एक del carico ਨੂੰ può avere conseguenza ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ sulla stabilità della marcia di un autocarro ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਸਮਾਨ ਰਿਸਕ ਇੰਪੇਵਰ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਜੇ ਬੱਲੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो फ्रेन थ्रू स्क्विलिब्राता होगा क्योंकि सज्जे बन्ने बधे सज्जे वाली ब्रेक ज़्यादा बजनगियाँ जिधर भार होंगे ज़्यादा बजनी जिधर भार ना होगा घट बजनगियाँ ठीक है ये उन्होंने घट असर होगा ज़ाहिर गल है फिर ये स्क्विलिब्रात हो सकती ब्रेकां स्टेबिलिटी जी है बिगड़ेगी आत्तोकारी ट्रक की उन्हें रात सिस्टमाzione del carico एक गलत तरीके से इस्तेमाल करने carico può sbilanciare il
ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੋ ਸਿਬਲੈਂਚਾਰ यानी कि अनबैलेंस हो सकती है गड्डी दुरुस्त कैंपे पे होया मान लो तुम सज्जे बन्ने ला देंगे समान खब्बी साइड तो सज्जी साइड तो फिसी होगी खब्बी साइड तो गड्डी का ब्रेक भी लगनी है भी प्रॉपर जिधर वजन ज़्यादा होगा उधर ब्रेक भी ज़्यादा लगनी है तो अनस्टेबल गड्डी रहेगी और मोड़ों से भी खतरनाक होगी उन्हें रात सिस्टम अच्छी होंगे कारीगो गलत तरीके से इस्तेमाल करना कारीगो नूं पोक औजार दी ला कदूता डिगण की वजह बन सकता है दुरुस्त कैंपे पे होया डिग भी सकता है उन्हें रात सिस्टम अच्छी होंगे कारीगो जिमें असी फोटो पढ़ी हुई वही तकरीबन चीज़ां इत्थे आउणियां सारियां बेरो वाले फालसो वाले पता नहीं की होगा कहने उन्हें रात सिस्टम अच्छी होने कारीगो गलत तरीके से इस्तेमाल करना कारीगो पो प्रोवेकार वजह बन सकता है उन्हें फ्रेना तच गुली विराता ब्रेकां जिहड़ियां ने अनबैलेंस होना इस दुरुस्त कहने पे वेर होया ब्रेकां अनबैलेंस होने का भी वजह बन सकता है इस करके भी वेरो लाता होंगे जिमें एक साइड की ब्रेक जिधर वजन होगा उधर ब्रेक लगती भी दूजी साइड की ब्रेक उन्नी जोर की ना लगे ये उन्हें रात सिस्टम अच्छी होंगे कारीगो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना कारीगो गोली गड्डी का प्रोवेकार ने वजह बन सकते दानी नुकसान होने की हाल इंपियांत इलैक्ट्रिको भी गोली जो इंपियांत इलैक्ट्रिको है जो गड्डी का जो इंपियांत इलैक्ट्रिको होगा कहते भी जो गड्डी का उन्होंने नुकसान होने की वजह बन सकती है इंपियांत इलैक्ट्रिको जी बिजली नाल रिलेटिड सिस्टम है वो की प्रॉब्लम हो सकती है गलत तरीके से इस्तेमाल करना समान गलत कि फाल्स होया ये रात सिस्टम अच्छी होंगे कारीगो गलत तरीके से इस्तेमाल करना कारीगो जो है गड्डी का समान प्रोवेकार ने माल फंक्शन मेहनत दल क्रोनो तकोग्राफ का भी इतना कोई तलक नहीं है भी गलत कि फाल्स होया उन्हें रात सिस्टम अच्छी होंगे कारीगो गलत तरीके से इस्तेमाल करना कारीगो सेंशनाता कौन स्क्वेस्त्रो दल सोतो स्क्वेस्त्रो होंगे गड्डी जब्त कर लेनी इधर भी गोली देखो जी सोतो स्क्वेस्त्रो नहीं जाएगी है भी ठीक है गलत कि फाल्स होया इस करके जे गलत तरीके तुम गड्डी समान डिस्ट्रीब्यूट किया है सही तरीके लद्या नहीं है जो तुम फटते हैं देखते हैं तो वो मैक्सीमम को मूल हिलदा कर सकते हैं ठीक है जो नुकसान होगा तो उस सूरत थोड़े जो कोई मान लो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए इस वजह नुकसान होता है समान रोड पर डिगता उस सूरत भी थोड़ा गराह भी हो सकता है अदरवाइज सोतो स्क्वेस तरह नहीं जान लगी है भी ठीक है इस करके ये भी फाल्स हो